Hallelujah. Praise the Lord. It's good to see everybody this morning. If you're joining us on YouTube or on Facebook, I welcome you once again. Before we go into the Word of God today, I also want to tell you that if you would like to listen to more of my teachings and my preachings, you could just search for Jason R. Jacob on YouTube, and you'll have a whole list of videos there. I'm doing a series called Behind the Scripture, where I take a book in the Bible and I go through it verse by verse, dealing with why and how that verse was written, and we go into the historical evidences and significance behind the words used there. And currently I'm going through the book of Revelation. It's called After These Things. There's also other teachings and other sermons on there about the gifts of the Holy Spirit or the Life of Jesus series. You're welcome to check it out. It'll be a blessing to you. Okay, right now we're going to go into God's Word for this week. How many of you ready? இந்த நேரத்திலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேரா கடந்து சொல்லலாம். எவ்வளவு பேர் ஆயத்தமா இருக்கீங்க? This morning our sermon is called Surviving Your Wilderness. இந்த காலவெளியில் நாம் கேட்க போகிற செய்தி நம்முடைய வனாந்தரத்திலே நாம் எப்படி உயிர் பிழைத்து வாழ்வது. Sometimes we find ourselves in a wilderness. சில நேரங்களிலே நாம் வனாந்தரத்தின் வழியாய் கடந்து போகிறோம். There are times when God takes us through wilderness, and there are times that we make a mistake or we end up in the wilderness by our own doings. சில நேரங்களிலே கர்த்தரே நம்மை வனாந்தரத்தின் வழியாய் நடத்துகிறார், அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்கிற சில தவறுகள் நிமித்தம் நாமே வனாந்தரத்திற்கு வழியாக கடந்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது. In James chapter 1, he starts by saying, James, a bondservant of God and of the Lord Christ Jesus, to the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. யாக்கோபு முதல் அதிகாரத்திலே முதல் 4 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். தேவனுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஊழியக்காரனாகிய யாக்கோபு சிதறியிருக்கிற 12 கோத்திரங்களுக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லி எழுதுகிறதாவது, என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாய் இராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது. Now, the early church found themselves in an unexpected situation. முதல் சபை அல்லது ஆதி சபையானது எதிர்பாராத நிறைய பிரச்சனைகளை அது சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. See, Christ Jesus came, he died on the cross, and after he left, the disciples started evangelizing and people started coming to know Jesus Christ as their Lord and Savior. கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்து சிலுவையிலே மரித்து உயிர்த்தெழுந்து சென்ற பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் எங்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ஆரம்பித்தார்கள். சபையானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. But along with that came persecution as well. அப்படி சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையிலே சபைக்கு எதிரான நிறைய காரியங்கள், பிரச்சனைகள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள் வர ஆரம்பித்தது. And one of those persecutors was a man named Paul, also known as Saul. ஒரு உபத்திரம் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும்பொழுது பவுல் நாம் அறிந்திருக்கிறோம், சவுல் என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And he was one of the people who were persecuting the church. He was going around breathing threats. So there were so many different persecutions and obstructions coming to the early church. அவர் சபைகளை போய் துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்தார், கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களை துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்தார். இப்படி अनेक உபத்திரவங்களை சபை சந்திக்க நேர்ந்தது. And so because of this, the people started dispersing. They started going all around the world. They started going to different places. இந்த உபத்திரவங்கள் பாடுகளினாலே விசுவாசிகள் எங்கும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். உலகத்தின் கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். And so now James here, as a leader, as a pastor, he's writing to the congregation and he says, I know the trials that you're facing. இங்கு யாக்கோபு அந்த சிதறடிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளுக்கு எழுதுகிறார், ஒரு தலைவனாய் மெய்ப்பனாய் எழுதுகிறார், உங்களுடைய பாடுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி. And many scholars believe that this was one of the first epistles that was ever written, even before the gospels were even penned. அநேக வேத வல்லுனர்கள் அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னா, இந்த யாக்கோபு நிருபம் தான் முதலாவதாக எழுதப்பட்ட நிருபம். சுவிசேஷ புத்தகங்கள் மற்ற நிருபங்களுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட நிருபம் என்று சொல்கிறார்கள். And one of the earliest texts from the New Testament that we have tells us that we should find things joyful and we should endure through these trials. இப்படி முதலாக எழுதப்பட்ட இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் நிருபம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? உங்களுடைய பாடுகளின் மத்தியிலே, பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே நீங்கள் பொறுமையோடு சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லி. Like I said, sometimes God takes us through a wilderness. சில நேரங்களிலே நான் முதலாவது சொன்னது போல தான் கர்த்தரே வனாந்தரத்தின் வழியாக நம்மை அழைத்து செல்கிறார். Jesus had to go through 40 days in the wilderness. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், இயேசு 40 நாட்கள் வனாந்தரத்துக்கு சோதிக்கப்படும்படி கொண்டு செல்லப்பட்டார். Moses spent 40 years in the wilderness before he became the leader. மோசே தலைவனாகுவதற்கு முன்பாக 40 ஆண்டுகள் வனாந்தரத்தில் அவர் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. But there are times when we find ourselves in a wilderness that we did not expect. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கையில அறியாத நேரங்களில் நாம் இப்படிப்பட்ட பாதையின் வழியாய் வனாந்தரத்தின் வழியாய் கடந்து செல்கிறோம்.
What do we do when we find ourselves in the wilderness? அப்படி நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம், நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த வனாந்தர வாழ்க்கையில? I'm going to give you 4 pointers today. இந்த நாளிலே 4 குறிப்புகளை உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். The first one I want to talk about is called reaction. முதல் காரியம் நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம் அல்லது எப்படி அந்த சூழ்நிலையில் நம்மை வெளிப்படுத்துகிறோம். When you find yourself in a situation like that and the way you react to it can change your outcome. இப்படிப்பட்ட வனாந்தரத்தின் வழியாய் நாம் செல்லும் பொழுது நாம் எந்த விதத்திலே செயல்படுகிறோம், எப்படி நாம் யோசிக்கிறோம், இதை வைத்து தான் அந்த செயல்பாடுகள் அந்த காரியங்கள் எல்லாமே வெளிப்படுகிறது. The next point is realization. Why is this happening to me and what is God teaching me through this? இப்படி வனாந்தரத்தின் வழியாய் நாம் செல்லும் பொழுது ஏன் இந்த பாதையிலே செல்கிறோம், எதனால இந்த பாதைக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம். And then the third point, reliability. Where is my trust? Who am I trusting in right now? மூன்றாவது குறிப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் யாரை சார்ந்து கொள்கிறோம். And the last point, there will be a result at the end of this wilderness when we finish through this season. கடைசி குறிப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த வனாந்தர வாழ்க்கையை நாம் நிறைவு செய்யும் பொழுது அதனுடைய முடிவு என்னவா இருக்குது, அதில் நாம் என்ன கற்றுக்கொண்டோம். So let's look at the first point, reaction. முதல் குறிப்பை நாம் பார்க்கலாம், எப்படி செயல்படுகிறோம். See, many times when you find yourself in a wilderness in an unexpected situation, we plan for something and things don't go the way that we wanted. ஒருவேளை வனாந்தரத்தின் வழியாய் செல்லும் பொழுது அல்லது நாம் நினைக்கிறதற்கு எதிரான காரியங்கள் வரும் பொழுது இந்த வனாந்தரத்தின் வழியாய் செல்லும் பொழுது நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம். There's a question that we all ask. அப்படி செல்லும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம். We all look at God and we say, God, why? நம்ம எல்லாருமே தேவனை பார்த்து கேட்கிறோம், ஆண்டவரே ஏன் என் வாழ்க்கையில இது நடந்தது? Why is this happening in my life? ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில இது நடந்தது? But I think we need to change that question and say, instead of asking God why, we start saying, God, what are you teaching me through this situation? நான் இப்படி நினைக்கிறேன், இப்படி இந்த சூழ்நிலையின் வழியா நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது ஏன் ஆண்டவரே என்பதை கேட்பதற்கு பதிலாக, ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனை, இந்த வனாந்தரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில எதனால் வந்தது, இதிலிருந்து எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறீர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So when you look at a situation, இந்த சூழ்நிலை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, you can actually, when you look at it with a different perspective, I think our mindset starts to change. இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் முதலாவது நம்முடைய மனநிலை மாற வேண்டும். And when our mindset changes, the whole situation looks different. நம்முடைய மனநிலை மாறும் என்று சொன்னால் அந்த முழு சூழ்நிலையுமே அழகாய் மாறுகிறது நாம் பார்க்க முடியும். In Romans chapter 12 verse 2, Paul says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." ரோமர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே, by the renewing of your mind. So when your thinking changes, your outcome changes. உங்களுடைய மனம் புதிதாகும் பொழுது, உங்களுடைய எண்ணங்கள் புதிதாகும் பொழுது அதிலே நீங்கள் செயல்படுகிற விதம், உங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் புதிதா இருக்கும். See, we are not able to control certain things in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை நம்மாலே கட்டுப்படுத்த முடியாது. For example, when this year began, my family and we had different plans. இந்த ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த வருஷத்துல எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் ஒரு திட்டம் இருந்தது. I'm sure a lot of you could relate. You probably began this year with a different plan. நீங்கள் अनेகர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை இந்த ஆண்டிலே துவங்கும் பொழுது இப்படி अनेக திட்டங்களை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருந்திருப்பீர்கள். But then things start happening that are beyond our control and you're not able to control anything. பாருங்க, இந்த யோசித்து பாருங்க, இந்த சூழ்நிலை, இந்த ஆண்டு ஆரம்பித்த பிறகு சூழ்நிலைகள் மாற ஆரம்பித்தது, நம்மாலே அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. But there's one thing you can control. ஆனால் ஒரு காரியத்தை உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியும். So you cannot control the coronavirus spreading, you cannot control the lockdowns happening, but you can control one thing. கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது, இந்த லாக்டவுனை உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஆனால் ஒரு விஷயத்தை உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியும். You control your thinking. உங்களுடைய எண்ணங்கள், அதை நீங்க கட்டுப்படுத்த முடியும். That's the only thing you can control. இந்த ஒரு காரியம் மாத்திரம் தான் உங்களால கட்டுப்படுத்த முடியும். James 1 verse 2, "Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials." யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் பொழுது அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். Consider it a pure joy when you're facing trials. நீங்க பிரச்சனைகளை, போராட்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது நீங்க அதை எண்ணுங்க, அதை எப்படி என்னங்கறதை யோசித்து பாருங்க, உங்களுடைய சிந்தைகளை சரியா வையுங்கள். A few weeks back we saw from Philippines, Paul was sitting in jail.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக நாம் தியானித்தோம், பவுல் சிறைச்சாலையில் இருந்தார். And in that prison he said, I am thinking of joyful things. I am thinking this is all good. அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், நான் என்னுடைய காரியங்கள் என்னுடைய சூழ்நிலைகளை நினைத்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன், இந்த சிறையிருப்பின் மத்தியிலும் மகிழ்ச்சியா இருக்க கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். See, how you react to your wilderness will determine what the outcome is. இந்த வனாந்திர பாதையிலே நீங்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்கள், இதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு என்ன காரியங்கள் நீங்க செய்றீங்க? You know, we've seen the show on Discovery. It's called Man vs. Wild with Bear Grylls. நீங்க எல்லாரும் டிஸ்கவரி சேனல்ல மேன் வெர்சஸ் வைல்ட் பேர் கிரில்ஸ் அவருடைய ப்ரோகிராம் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. What this show is, they drop Bear Grylls into a remote jungle in a wilderness somewhere. அந்த ப்ரோகிராம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பேர் கிரில்ஸை வந்து ஒரு வனாந்தரத்துல ஒரு காடு மாதிரியான ஒரு இடத்துல அல்லது ஒரு பனி நிறைந்த ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருவாங்க. And he has to survive for 5 days, sometimes 7 days. He has to survive and get to where people are, get back to civilization. அவர் அந்த கடினமான சூழ்நிலைக்குள்ள 5 நாட்களோ 7 நாட்களோ இருந்து உயிர் பிழைத்து திரும்பவும் மக்கள் வாழ்கிற அந்த பகுதிக்கு அவர் கடந்து வருவார். And there's a camera crew that follows him and they document what he's doing through that time. அந்த அவங்களோட படக்குழுவினர் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணி அவரோட கூட இருந்து அவங்கள இது ஒரு டாக்குமெண்டா அவங்க எடுத்து வெளியிடுறாங்க. See, apart from all the crazy things that Bear Grylls does, he's eating bugs and worms. Apart from all the crazy things he does, there's something else about the show that I like. இந்த வித்தியாசமான ஒரு ஷோவா அது இருக்கும். நிறைய காரியங்கள் நமக்கே சில நேரம் அது அருவருப்பா இருக்கு. அவர் இந்த புழு பூச்சிலாம் இது பண்ணுவார். அது எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டு அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு மிகுந்த பிடிக்கும். ஏன்னு சொன்னா, because in the midst of his troublesome times, because we'll be looking at this man will be jumping across a river or something, but in the middle of that he will talk to the camera, he will talk to the people, and he will tell you what you need to do to survive. அவர் நிறைய கடினமான காரியங்களை அவர் செய்ய வேண்டியிருக்கும். அவர் ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு தாவி செல்வார், ஆற்றங்கரையை கடந்து செல்வார், நிறைய கடினமான பாதைகள் இருக்கும். அத்தனை கடினமான பாதைகளின் மத்தியிலும் அவர் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில எப்படி வாழ்வது, உயிர் பிழைப்பது என்பதை அந்த கேமரா பார்த்து அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். Let's watch a video clip from Bear Grylls. It's a short video clip just to give you an idea, and then I'll come back and talk about that. இப்போ ஒரு வீடியோ கிளிப்பை நம்ம பார்க்க போறோம். அவர் எப்படி கடினமான சூழ்நிலையில அவர் உயிர் பிழைக்கிறார் என்பதை ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் நம்ம பார்க்கலாம். போர்னியோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியால இருக்கு. இது உலகத்திலேயே 3வது பெரிய தீவு. நான் உங்களுக்கு இங்க எப்படி உயிர் வாழ்றதுன்னு மட்டும் இல்லாம எப்படி உயிரோட வெளியே வரதுன்னு காட்ட போறேன். நான் அந்த காட்டுல நுழையவே முடியாத இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன். இந்த உலகத்துல எந்த சூழலையும் விட காடுங்க தான் மனசையும் உடம்பையும் மொத்தமா ட்ரெயின் பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன். அதுங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் சுத்தமா உறிஞ்சிடும். காட்டுக்குள்ள இருக்கிறப்போ நான் களைப்பாயிட்டேன்னா, தன்னம்பிக்கை இழந்துட்டேன்னா, நான் எப்பவுமே என்னால முடியும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். இது எனக்கு நம்பிக்கை தருது. இதனாலதான் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நான் இங்க எதிர்த்து நிக்கிறேன். கொஞ்சம் ஏமாத்தமா இருக்கு. எனக்கு இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்ல போல இருக்கு. பட்னி தான், ஒண்ணுமே இல்ல. ஓகே, பரவாயில்ல, போயிட்டே இருக்கலாம். காட்டுல எப்பவுமே தடைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நாம எப்பவும் ஏமாற்றத்தினால மனசை தளர விடக்கூடாது. எப்பவும் உற்சாகமா இருக்கணும். அப்பதான் இங்க பிழைக்க முடியும். போர்னியோ காடுகள்ல தொடர்ந்து பல சவால்களை சந்திச்சேன்னா ஒரு கட்டுமரத்துல போற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆற்ற அடைஞ்சிருக்கேன். நான் மூங்கிலால ஒரு கட்டுமரத்தை கட்டினா மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம். சர்வைவலை பத்தி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ரைட்ஸ் நாட்ஸ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு புக்ஸை படிச்சா போதும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா என்னோட பார்வையில சர்வைவல்ன்றது நம்பிக்கை இழக்காம இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்லுவேன். அப்புறம் ஒரே மாதிரி யோசிக்காம கொஞ்சம் வேற மாதிரி யோசிச்சு நிறைய பிளான்ஸை பண்ணி பொறுமையா இருந்து எப்படி வெளியே போகிறதுன்னு தெளிவா யோசிக்கணும். நான் நனைஞ்சதோட டயர்டாவும் ஆயிட்டேன். அந்த காட்டாத்துல ரொம்ப நேரம் பயணத்துக்கு அப்புறம் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி மக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன். In the end, I'm sure you noticed something. இதனுடைய முடிவிலே சில காரியத்தை நான் பார்த்தேன். He said survival is about never giving up.
உயிர் பிழைப்பது என்பது எப்பொழுதும் விட்டு கொடுக்காத ஒரு மனநிலையை குறிக்கிறது. See, if you have a mindset to survive the wilderness, I'm going to get through to the other side. இந்த வனாந்தரத்துக்குள்ளே செல்லும் பொழுது நான் எப்படியாவது இதுல இருந்து உயிர் பிழைத்து வருவேன், நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வைராக்கியமா இருக்கிற ஒரு மனநிலை. So when you have that mindset, you will make it to the other side. இப்படிப்பட்ட மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய வனாந்தரத்தை தாண்டி அதனுடைய முடிவுக்கு நீங்கள் செல்வீர்கள், வெளியேறுவீர்கள். So how you react to your wilderness matters. உங்களுடைய வனாந்தரத்தின் பாதையிலே நீங்கள் எப்படி செயல்படுறீங்க? Point number 2, realization. இரண்டாவது குறிப்பு, உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். James 1, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect results, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. யாக்கோபு 1வது அதிகாரம் 3வது 4வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைச்சல் உள்ளவர்களாய் இராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவது. So he's telling us that you need to realize something when you're going through troublesome times. பிரச்சனைகள் வனாந்தரத்தின் வழியாய் நீங்கள் கடந்து செல்லும்போது ஒன்றை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வசனம் சொல்கிறது. Remember I told you, don't ask God, why is this happening to me? That's a victim mentality. But say, God, what are you teaching me through this? நான் முதலே சொன்னது போல தான் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வழியாய் கடந்து செல்லும் பொழுது ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பிரச்சனை என்று கேட்பதை நிறுத்திவிட்டு, ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. அதுதான் ஜெயிக்கிறவர்கள், வெற்றியாளர்களுடைய எண்ணம். தோற்று போகிறவங்க தான் எப்ப பார்த்தாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு மட்டும், ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனை என்று புலம்பிக் கொண்டிருப்பார்கள். நீங்கள் அப்படி இருக்காதீர்கள். See, in the Amplified Bible it says, be assured that testing of your faith through experience produces endurance, leading to spiritual maturity and inner peace. ஆம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன்ல இப்படியாக சொல்லுகிறது, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது உங்களுடைய மனது முதிர்ச்சி அடைகிறது என்று சொல்லி அந்த ஆம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன் சொல்லுகிறது. So why is God taking me through this trial sometime? I need to realize that he's bringing about a spiritual maturity. He's bringing about an inner peace in my heart. ஏன் இப்படிப்பட்ட வனாந்தரத்தின் வழியாய் தேவன் என்னை கடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறார்? காரணம், நான் ஒரு ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். See, when you have spiritual maturity, when you and I have spiritual maturity, no matter what wilderness or bad situation we find in, we will have a godly perspective. நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை, எப்படிப்பட்ட பிரச்சனையின் வழியாய் கடந்து சென்றாலும் நமக்கு ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி இருக்கும் பொழுது நாம் அவைகளை தாண்டி செல்வோம், அவைகளை மேற்கொள்வோம். Paul was sitting in prison and he was saying, even in prison I see the work of God here. பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் சிறைச்சாலையில் இருந்தா கூட அவர் சொல்லுகிறார், தேவன் இந்த சிறைச்சாலையில வைத்து என் மூலமாய் செய்கிற காரியங்களுக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார். See, the children of Israel in the Old Testament, they found themselves in a wilderness. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், பழைய ஏற்பாட்டிலே இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்தின் வழியாய் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. Now this was a wilderness that they put themselves through because they were disobedient to God and God allowed them to be in the wilderness for 40 years. இந்த வனாந்தர வழி அவர்களாக தெரிந்து கொண்டது. அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தின் நிமித்தம் அந்த வனாந்தரத்தின் வழியாய் 40 ஆண்டுகள் அவர்கள் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. But although they were going through their own wilderness, God was still working. அவர்களுடைய வனாந்தரத்தின் வழியா அவர்கள் கடந்து சென்றால் கூட கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுக்கு ஒன்றை உணர்த்தி கொண்டே இருந்தார். Deuteronomy 8 verse 2 says, you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. உபாகம் 8வது அதிகாரம் 2வது வசனம், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கு தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த 40 வருஷம் அளவும் வனாந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக. So 40 years, who was leading them? 40 வருஷம் யார் அந்த வனாந்தரத்தில் அவர்களை நடத்தினார்? For all the time that these people would have said God has abandoned us, God was leading them. அநேக கஷ்டமான சூழல் வந்தபோது தேவன் கைவிட்டுட்டார், மறந்துட்டார் என்று சொல்லி முறுமுறுத்தாங்க. ஆனால் இந்த 40 வருஷமும் தேவன் தான் அவர்களை வழி நடத்தினார். It says the Lord your God led you that he might humble you. He was testing you that he might see what's in your heart. So God was in it the whole time. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு உன்னை இந்த 40 வருஷம் வனாந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழிகளையும் நினைத்து பார். தேவனே அவர்களை நடத்தி வந்தார். See, we need to realize that when we're going through wilderness, God is testing us. God is refining us. வனாந்தரத்தின் வழியாய் நாம் கடந்து செல்லும்போது ஒன்றை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும், தேவன் என்னை சோதிக்கிறார், தேவன் என்னை சுத்தமாக்குகிறார் என்று சொல்லி.
He humbled you and let you be hungry and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. உபாகம் 8:3 நாம் வாசிக்கிறோம், அவர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை பசியினால் வருத்தி மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்பதை உனக்கு உணர்த்தும்படி நீயும் உன் பிதாக்களும் அறியாதிருந்த மன்னாவினால் உன்னை போஷித்தார். See, Jesus used the same verse when he's going through a wilderness in the New Testament. He used the same verse. இயேசு கிறிஸ்து உபத்திரவத்தின் வழியாய் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் அறிந்திருக்கிறோம். உபத்திரவத்தின் வழியாய் இந்த வனாந்தரத்திலே 40 நாட்கள் இருந்த பொழுது இதே வார்த்தையை அவர் எடுத்து பயன்படுத்தி அந்த வனாந்தர வாழ்க்கையை அவர் மேற்கொள்கிறார். So this is the scripture for your wilderness experience. Say, God, I trust in you, that I realize that it's your grace that I'm surviving. இந்த வனாந்தர பாதையிலே உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிற வார்த்தை தான் இந்த பாதை. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வனாந்தரத்தில் வழியாய் சென்றாலும் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிற என்னை போஷிப்பீர் என்று சொல்லி நீங்கள் அவருக்குள்ளே விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்க. See, spiritual maturity comes when you know your God. ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி எப்பொழுது வரும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது. When you realize that he is training me, he is humbling me, yet he is providing for me, then you get the inner peace. அவர் என்னை நடத்துகிறார், அவர் என்னை போஷிக்கிறார், அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இந்த வனாந்தர பாதையை தாண்டி செல்ல முடியும். See, Job went through so many trials in his life. யோபு अनेक பிரச்சனைகள் வழியா அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. But he was a man who realized the work of God. ஆனால் யோபு தேவனுடைய அந்த வல்லமையை, தேவனுடைய காரியத்தை அவர் உணர்ந்து கொண்டார். He says in Job 23 verse 10, he says, but he knows the way I take. When he has tried me, I shall come forth as gold. யோபு 23வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் பொன்னாக விளங்குவேன். See, God knows the wilderness that you and I are going through. நாம் செல்லுகிற அந்த வனாந்தரத்தின் பாதையை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். This trial that we're going through, God's not surprised by it. He knew this was coming. இந்த வனாந்தர பாதை தேவனுக்கு ஏதோ ஆச்சரியமூட்டுகிற ஒரு காரியம் அல்ல. அவர் அதனுடைய எல்லா வழிகளையும் அறிந்திருக்கிறார். He knows when this is going to end. None of us know when this is going to end, but God knows. நமக்கு தெரியாது இப்படி இந்த சூழ்நிலைகள் எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லி, ஆனால் கர்த்தர் அதனுடைய முடிவை அறிந்திருக்கிறார். God knows. We need to realize that God is working. God is teaching us something. We need to ask God, what are you teaching me? இந்த நாளிலே நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் நமக்கு சில காரியங்களை இந்த நாட்களிலே கற்றுக் கொடுக்கிறார். நம் தேவனிடத்திலே கேட்போம், ஆண்டவரே எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறீர் என்று சொல்லி நாம் கேட்கலாம். That leads us to the third point, your reliance. நாம் மூன்றாவது குறிப்புக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம், சார்ந்து கொள்ளுதல். Who do you rely on during this wilderness season? இந்த வனாந்தர பாதையின் வழியாய் செல்லும் பொழுது யாரை நீங்கள் சார்ந்து கொள்கிறீர்கள்? Do I trust God, or do I just put my faith in the money or the job that I have or had? தேவனை நான் சார்ந்து கொள்கிறேனா, எனக்கு இருந்த வேலை அல்லது எனக்கு இருக்கிற வேலை அல்லது பணத்தை, எதை நான் சார்ந்து கொள்கிறேன்? Where is my reliance in? Where is my substance coming from? Do I rely on God to supply all my needs? என்னுடைய உதவிகள் எங்கிருந்து வருகிறது? தேவன் எல்லா உதவிகளையும் எனக்கு செய்கிறாரா? See, we have a choice. நமக்கு தெரிந்தெடுக்கிற உரிமை இருக்கிறது. See, survival is a choice. So you make up your mind, am I going to be sitting in this pain? Am I going to get stuck here, or am I going to trust in God's promises? நாம் எப்படி வேண்டாலும் முடிவு எடுக்க முடியும். நான் இந்த பிரச்சனைக்குள்ளேயே உழண்டுட்டு இருக்க போறேன், இல்ல தேவனை சார்ந்து கொள்ள போறேன். எப்படி வேணாலும் நாம் தீர்மானம் செய்யலாம். See, where your reliance is today will determine your outcome. நீங்க இதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு யாரை சார்ந்து கொள்கிறீர்கள்? இந்த நாள்ல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வியை நான் வைக்கிறேன். Back to James chapter 1 verse 5, he says, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. யாக்கோபு முதல் அதிகாரம் 5வது வசனம், உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாய் இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். If God is leading me through this wilderness, இந்த வனாந்தர பாதையிலே தேவன் என்னை கொண்டு சென்றிருப்பாரானால், in verse 5 it says that I can ask him for wisdom to help me get through this time. 5வது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, இந்த சூழ்நிலையில நான் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று தேவனிடத்திலே கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி. See, a lot of times we use this verse to tell our kids, if you can't study in school, use this verse and get wisdom from God. அநேக நேரங்களில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு படிப்பின் காரியங்களை குறித்து சொல்லும்போது இந்த வசனத்தை நம்ம அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். ஒருவேளை உனக்கு படிப்பு வரல அப்படின்னு சொன்னா, அல்லது ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ல வீக்கா இருந்தா இந்த வசனத்தை சொல்லி ஜெபம்னு சொல்லி நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம். That's good, but actually if you look at the context, James is telling here, when you're going through some trials, when you're going through a wilderness season, my friend, you can ask God for wisdom and he will give it to you generously. அது நல்லதுதான், தவறு இல்லை. ஆனால் அந்த கான்டெக்ஸ்டை நீங்க பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு என்ன சொல்ல வருகிறார், உன்னுடைய வனாந்தர பாதை பிரச்சனையின் வழியாய் செல்லும் பொழுது நீ தேவனிடத்திலே போய் கேள், அதை எப்படி நான் கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி கேள். But he gives a condition.
In verse 6 he says, "But he must ask in faith without any doubt, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For that man ought not expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways." ஆனால் யாக்கோபு இங்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். 6வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோட கேட்க கடவன். சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட மனுஷன் தான் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக. இருமனம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாய் இருக்கிறான். See, you can ask God for wisdom, but it's a conditional blessing. We need to ask in faith without doubting. கர்த்தரிடத்திலே ஆலோசனை கேட்கும் பொழுது இங்கு ஒரு கட்டளை சொல்லப்படுகிறது, நீ விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி. Doesn't matter how trained you are, doesn't matter how spiritually mature you are, we still need to rely on God for our subsistence. நீங்கள் எவ்வளவு பயிற்சிவிக்கப்பட்டவர்கள் வேணாலும் இருக்கலாம், உங்களுக்கு எவ்வளவு ஞானம் வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா இங்க ஒரு கட்டளை தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். You need to put your trust in God. நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தை தேவன் மீது வைக்க வேண்டும். See, we cannot survive through this Christian life on our own. We need the help of the Holy Spirit. We need the help of other Christians and leaders. நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை நாம் மட்டும் தனியாக வாழ முடியாது. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார், நமக்கு சக கிறிஸ்துவ விசுவாசிகள் இருக்கிறார். நாம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை அவர்களை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். See, now we're talking about the Bear Grylls show, Man vs. Wild. நாம இப்ப பார்த்தோம் அந்த Bear Grylls ஓட ஒரு ஷோவை குறித்து பார்த்தோம், Man vs. Wild. And if you watch that show, you see only Bear Grylls. அந்த நிகழ்ச்சி நீங்க பாக்கும்போது அந்த பர்టిక్యులர் பர்சன் அந்த Bear Grylls மட்டும் தான் நீங்க பாப்பீங்க. But I'm thinking this is a TV show. நான் இது பார்க்கும்போதெல்லாம் யோசிப்பேன், இது ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி. That means there's a camera crew with him. ஏன்னு சொன்னா மற்ற அந்த படக்குழுவினர் எல்லாரும் அவங்க கூட இருப்பாங்க. So if you look behind the scenes, there's actually 3 or 4 other guys who are dropped off in the jungle with him. இந்த சீனுக்கு பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த காட்டுல அவரோடு கூட அந்த படக்குழுவினர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 பேர் இருப்பாங்க. And he's not there alone. அவர் மட்டும் இங்க தனியா இல்ல. Because in the jungle you need reliance. You need to be able to rely on somebody else. இப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலையில் அந்த காடுகள் போன்ற சூழ்நிலைக்குள்ளே செல்லும் பொழுது நாம் அங்க இருக்கிற சில உதவிகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அங்க இருக்கிற சில மனிதர்களுடைய உதவியை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Bear Grylls says a man's pride can be his downfall, and he needs to learn when to turn to others for support and guidance. Bear Grylls அவர் சொல்றார், என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, மனிதனுடைய பெருமை அவனை கீழே விழத்தள்ளிரும். எப்ப உதவிகள் தேவையோ, மற்றவர்களுடைய உதவி எப்ப தேவையோ அந்த உதவியை அவன் தயங்காமல் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி. So you need the help of God, you need the help of other Christian believers and leaders. நமக்கு தேவனுடைய உதவி தேவை, நம்முடைய சக விசுவாச கிறிஸ்துவ விசுவாச நண்பர்களுடைய உதவி நமக்கு எப்போதும் தேவை. But many of us have a tough time. ஒத்துக்க மாட்டோம். பிரதர், பிரச்சனை வாழ்க்கைன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Many of us don't want to do it. We don't want to admit that we're in pain and trouble. நான் பிரச்சனையில இருக்கேன், கஷ்டத்துல இருக்கேன், अनेक நேரங்களில் சிலர் ஒத்துக்கொள்கிறதே கிடையாது. We need to acknowledge it. நாம் அதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். See, like Paul wrote a whole chapter in Romans 7 about the pain that he's going through. ரோமர் 7வது அதிகாரத்திலே பவுல் எழுதுகிறார் அவர் எப்படிப்பட்ட உபத்திரவத்தின் வழியாய் கடந்து சென்றார் என்று சொல்லி. And here James says, if you're going through that trouble, pray to God for wisdom. இங்கு யாக்கோபு எழுதுகிற நாம் பார்க்கிறோம், நீங்கள் வனாந்தர பாதையின் வழியாக கடந்து செல்வீர்கள் என்று சொன்னால் அதை கடந்து செல்வதற்குரிய ஞானத்தை தேவனிடத்தில் கேளுங்கள். But then when you ask God for wisdom, be prepared to do the things that God tells you to do. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலோசனை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினால் அவர் தேவன் சொல்கிற அந்த ஆலோசனைகளை கரெக்டாக செய்யணும். அதிலும் இது முக்கியம். See, Elijah he declared that there won't be any rain for 3.5 years. 3 வருஷத்துக்கு மழையே வராதுன்னு சொல்லி எலியா வந்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டாரு. Actually, when he gave the prophecy, he didn't know how long it's going to be. He just said there's no more rain till I say so. அவர் வந்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டார், ஆனா எத்தனை வருஷத்துக்கு மழை இல்லாம இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியாது. தீர்க்கதரிசனமா சொல்லிட்டார் மழை வராதுன்னு சொல்லி. And God says, get up and go to a widow's house. இப்ப ஆண்டவர் சொல்ல, நீ எழுந்து அந்த விதவின் வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டார். And if you look at the map, the widow's house is actually in the same area that Jezebel came from. அந்த மேப்பை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, அந்த எசபேல் எங்க இருந்து வந்தாலும் அதே பகுதிக்கு ஆண்டவர் அவனை அனுப்புகிறார். And Elijah could have said, I don't want to go. எலியா அந்த இடத்துல சொல்ல, ஆண்டவரே நான் இங்க போக மாட்டேன். First of all, she's a widow. முதலாவது அவ ஒரு விதவையா இருக்கிறார். Second, she's from Samaria. I don't want to go there. இன்னொரு காரியம் பாத்தீங்கன்னா அது சமாரியா, நான் அங்க போகவே மாட்டேன். See, sometimes when you ask God for wisdom, we need to be willing to do what God tells us to do. சில நேரங்களில் கர்த்தரிடத்திலே நாம் ஞானத்தை கேட்கும்போது கர்த்தர் சில காரியங்கள் அவர் நமக்கு சொல்லுவார், நாம் அதை தட்டாமல் செய்ய வேண்டும். Because your reliance on God will determine the outcome of your survival. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேவனை சார்ந்து கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த வனாந்தரமான சூழ்நிலையிலிருந்து நீங்க வெளியே வர முடியும். Deuteronomy 8 verse 2 says, you shall remember all the way which the Lord has led you in the wilderness these 40 years, and when you follow that, verse 4 it says, your clothing did not wear out, nor did your foot swell these 40 years.
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை இந்த 40 வருஷம் அளவு வனாந்தரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழிகளையும் நினைப்பாயாக. இந்த 40 வருஷமும் உன் மேலிருந்த வஸ்திரம் பழைதாய் போகவும் இல்லை, உன் கால் வீங்கவும் இல்லை. See, if God is leading you, He's going to provide for you. தேவன் உங்களை வழிநடத்துவார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் கொடுப்பார். See, during this time, we need to realize that God is in control. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நாம் ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், தேவன் இவைகள் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். I heard another pastor preaching about this very same topic. இதே டாபிக்ல இன்னொரு போதகர் பேசின செய்தியை நான் கேட்டேன். And he said, take this survival season one day at a time. இந்த கடினமான சூழ்நிலையை அந்தந்த நாளுக்குரியதாய் மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Sometimes we plan for Christmas, or we plan for something is going to change before September or October. சில நேரங்கள் நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த செப்டம்பர்ல மாறிரும் இல்ல அக்டோபர்ல மாறும் சொல்லி நாமளா திங்க் பண்ணி நம்ம நிறைய திட்டமிட்டுருவோம். So like I said, when the year began, I had plans for April. முதல்ல நான் சொன்னேன், இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு காரியத்தை திட்டம் பண்ணி வச்சிட்டேன், ஏப்ரல்ல இது நடந்துறணும் அப்படினு சொல்லி. And April came and went. ஆனால் ஏப்ரல் வந்துட்டு போயிடுச்சு. May came and went. மே வந்துட்டு போயிடுச்சு. ஜூலை வந்துடுச்சு. Now we're in August. இப்போ ஆகஸ்ட்ல நிக்கிறோம். See, sometimes when you set your goals that far ahead during a wilderness season, சில நேரத்துல இந்த வனாந்திரத்தின் வழியாய் கடந்து செல்லும்போது நம்முடைய இலக்குகளை நாம நிர்ணயிப்போம், இந்த நேரத்துல இப்படி பண்ணிடலாம்னு சொல்லி. It's easy to get disappointed and discouraged. ஆனால் அது நடக்காம போகும் பொழுது நாம் மனம் உடைந்து போயிடும். அது ரொம்ப எளிதாய் நமது மனது உடைக்கப்பட்டு விடும். See, I think that's why when the children were going through the wilderness for 40 years, God gave them manna only for one day. அதனால தான் இஸ்ரவேலர்கள் 40 வருஷம் வனாந்தரத்திலே அவர்கள் செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளுக்கும் மன்னாவை அந்தந்த நாளுக்கு அவர் கொடுத்தார். He didn't give them Wednesday's food on Tuesday. He said Tuesday you'll get Tuesday's meal. புதன்கிழமைக்குரிய சாப்பாடை அவர் முதல் நாளே கொடுத்தார்ல, அன்னன்னைக்குரியது அன்னன்னைக்கே கொடுத்துட்டார். Except for the Sabbath. So God was specific. He says take it one day at a time. அவர் சொல்லிட்டார், ஒரு நாள் அந்தந்த நாளுக்குரியது மாத்திரம் தான் நீ சேமித்துக் கொள்ளணும், அந்த வாரத்தின் 7வது ஓய்வு நாளை தவிர மற்ற எல்லா நாளும் அதான் கட்டளை. Jesus said don't worry about tomorrow because each day has troubles of its own. இயேசு சொன்னார், உன்னுடைய நாளைக்கு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, நாளை தினம் தன்னை குறித்து கவலைப்படட்டும் அப்படி. So every morning when you wake up, I don't know how long this lockdown or anything is going to last. Every morning when you wake up, you say, God, today I'm trusting you. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது ஒன்றை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த லாக்டவுன்ல எவ்வளவு நாளைக்கு போகுது அதை சிந்திக்காதீங்க, ஆண்டவரே இந்த நாளை எனக்கு கொடுத்தீங்க, நன்றி ஆண்டவரே. You've given me life and health today. You've given me provision today. You've given me my family with me today. I'm thankful for that. ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கீங்க, என் தேவையை செஞ்சிருக்கீங்க, எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கீங்க, நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க. Whether our plans go the way we want or not, let's remember that God is in control. Let's realize that. நாம் நினைத்ததை விட அதிகமா இந்த நாட்கள் சென்றால் கூட ஒன்றை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறார். Amen. Amen. Our last point today is the results that we will see. இந்த நாளுக்குரிய கடைசி பாயிண்ட்க்குள்ள நாம் வந்திருக்கிறோம். இதனுடைய முடிவு என்ன? Deuteronomy chapter 8 verse 5, it says, thus you know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his way and to fear him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing forth in valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, and a land of olive oil and honey, a land where you will eat without scarcity, in which you will not lack anything, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. When you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land which he has given you. உபாகம் 8வது அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். ஒருவன் தன் புத்திரனை சிட்சிக்கிறது போல உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிட்சிக்கிறார் என்று உன் இருதயத்தில் அறிந்து கொள்வாயாக. ஆகையால் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய வழிகளில் நடந்து அவருக்கு பயப்படும்படிக்கு அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ள கடவாய். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை நல்ல தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார். அது பள்ளத்தாக்குகளிலும் மலைகளிலும் இருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம். அது கோதுமையும் வார்கோதுமையும் திராட்சை செடிகளும் அத்தி மரங்களும் மாதுளம் செடிகளும் உள்ள தேசம். அது ஒலிவ மரங்களும் எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசம். அது தாழ்ச்சி இல்லாமல் அப்பம் புசிக்கிறதற்கும் ஒன்றுக்கும் உனக்கு குறைவுபடாதுமான தேசம். அது கல்லுகள் இரும்பா இருக்கிறதும் செம்பு வெட்டி எடுக்கப்பட்ட மலைகள் உள்ளதுமான தேசம். ஆகையால் நீ புசித்து திருப்தி அடைந்திருக்கையில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல தேசத்துக்காக அவரை ஸ்தோத்திரிக்க கடவாய். See, the end result is this, verse 10,
that one day this will all end and we will find ourselves happy and satisfied in the land God has promised us. 10வது வசனம் இதைத்தான் சொல்கிறது. ஒரு நாள் இந்த எல்லா வனாந்தரத்தின் காரியங்களும் முடிந்து தேவன் நமக்கு என்ன வாக்கு பண்ணினாரோ அதை போய் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். அதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். So during this time of wilderness, say, God, what are you teaching me through this? இந்த வனாந்தரத்தின் பாதை வழியாக கடந்து செல்கிற இந்த நாட்களில் ஆண்டவர்ட்ட கேட்போம், ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறீர்? And have this perspective in your mind, like one day this will all be over and I'll be rejoicing and thanking God. இந்த மனநிலை நமக்கு வேண்டும். ஒரு நாள் இவைகள் எல்லாம் முடிய போகிறது, நான் சந்தோஷமாய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த போகிறேன் என்று சொல்லி. In the wilderness, spend more time with God. Ask him to show himself to you. இந்த வனாந்தரத்தின் சூழ்நிலைக்குள்ளாய் கடந்து செல்கிற இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க, ஆண்டவர் உம்முடைய அன்பை இன்னும் அதிகமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். See, where did Moses meet God first? மோசே எந்த இடத்துல ஆண்டவரை சந்திச்சார்? He was in the wilderness when God showed up in a burning bush. அந்த முட்செடியிலே அக்கினியாய் அவர் எரிந்து அந்த வனாந்தரத்திலே தான் அவர் அங்கே காட்சி கொடுத்தார். And several years later Moses finds himself in the wilderness again saying, God, show me your glory. கொஞ்ச காலங்கள் கழித்து திரும்ப அந்த சீனாய் மலையிலே அவர் ஆண்டவரோடு இருக்கும்போது ஆண்டவர்ட்ட அவர் கேட்கிறார், ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பியும். It was in the wilderness. Moses didn't wait to go to the land flowing with milk and honey. He was in the wilderness and there he says, God, who are you? God, show me your glory. I want to see your face. Moses was seeking God no matter where he was. தேவன் யார் என்பதை பார்ப்பதற்கு, அவருடைய மகிமையை பார்ப்பதற்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திற்காய் மோசே காத்திருக்கவில்லை. அவர் வனாந்தரத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்போது ஆண்டவர்ட்ட கேட்டார், ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமை எனக்கு காண்பிங்க, உம்முடைய வல்லமை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க, நீர் யார் என்பதை எனக்கு காண்பிங்க என்று சொல்லி அவர் கேட்டார். And it was in the wilderness that God reveals himself to Moses saying, I'm a compassionate God. I'm a God who's going to bless you to 1,000 generations. அதே வனாந்தரத்தின் சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது தான் மோசேக்கு தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்தினார். நான் இரக்கமுள்ள தேவன், நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், என்னுடைய வாக்குத்தத்தங்களை 1000 தலைமுறைக்கு காக்கிற தேவன் என்று சொல்லி. See, we cannot be waiting around till we get to Canaan to seek the face of God or to wait for God to talk to us. We need to start seeking him while you are in the wilderness. நாம் கானானுக்கு செல்லுகிற வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த வனாந்தரத்தின் சூழ்நிலை வழியாய் செல்லும் பொழுதே ஆண்டவர்ட்ட கேட்க வேண்டும், ஆண்டவரே உங்க மகிமை எனக்கு காண்பிங்க. And that's the result we're going towards. God, we want to be close to you. அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவை நோக்கி தான் நாம் இப்போ சென்று கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலையிலே உங்களோடு நான் அதிகமாக இணைந்திருக்க விரும்புகிறேன். So we need to ask ourselves, where is my faith? Am I putting my faith in something that's going to be perishable or something that's permanent? இந்த சூழ்நிலையில உங்களை பார்த்து நீங்க கேட்டுக்கொள்ளுங்க, என்னுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? அது சிதறி போகிறதா இருக்கிறதா அல்லது தேவன் மேலே உறுதியா இருக்கிறதா? Jesus said, store up treasures in heaven where moth and rust won't get to it. Our earthly possessions going to go away. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், உங்களுடைய ஐஸ்வரியத்தை நீங்க பரலோகத்திலே சேர்த்து வைங்க, அங்க பூச்சியோ திருடர்களோ யாரும் திருட மாட்டாங்க. See, the hope that we get, the joy that we get should not be determined by the size of the material blessings that we have. நமக்கு எவ்வளவு ஐஸ்வரியம் அந்தஸ்து ஆஸ்தி இருக்கிறது அதை வைத்து நம்முடைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அல்ல. Our hope should be in the promises of God. நம்முடைய மகிழ்ச்சி, நம்முடைய விசுவாசம், நம்பிக்கை எதை வைத்து என்று சொன்னால் தேவன் மேல அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின் மேல இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். We need to start asking ourselves, is God taking me through a training process? What is he teaching me? ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலை வழியா நான் கடந்து சொல்றேன், இந்த சோதனையின் வழியா நான் கடந்து செல்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரே கர்த்தாவே எனக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுங்க, எனக்கு போதுங்க என்று சொல்லி கேளுங்க ஆண்டவரே. 1 Peter 4 verse 12 says, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. 1 பேதுரு 4வது அதிகாரம் 12வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கலாம். பிரியமானவர்களே, உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள். So this is what I'm telling you. This fiery trial that we're going through, it's nothing new for God. இதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்படி அக்கினிமயமான அல்லது கஷ்டமான சூழ்நிலை வழியாய் கடந்து செல்லும்போது சோர்ந்து போகாதீங்க. Peter here says, keep on rejoicing, knowing the outcome. பேதுரு சொல்கிறார், நீங்க சந்தோஷமா இருங்க, இதிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் உயர்த்தப்பட்டவர்களாய் வெளியே வருவீர்கள். Oh, but pastor, you don't know the pains that I'm going through, my family is suffering. ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியாது, நான் இந்த சோதனையின் நேரத்தில் என்னுடைய குடும்பம் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது. I understand. I agree. I don't understand the pain that certain people are going through.
நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன் சிலர் எவ்வளவு கஷ்டமான சூழ்நிலை வழியா கடந்து செல்லுன்னு சொல்லி உண்மையாகவே எனக்கு தெரியாது. I cannot relate to the pain that certain people, some of my friends are facing. என்னுடைய நண்பர்களோ அல்லது சில மக்களோ கடந்து செல்கிற அந்த கஷ்டமான பாதையின் வழியா என்னை நான் இணைத்துக் கொள்ள முடியாது, உண்மைதான். But there is a trial, there is a wilderness experience set up for everybody. ஒவ்வொருவருக்குமே பிரச்சனையின் பாதைகள், சோதனையின் பாதைகள் இருக்கிறது. And it's different for every human being. ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும். Because God is a loving God, a sovereign God, and he knows what kind of trial and tribulation we can handle, and he takes us through that. நம்முடைய தேவன் அன்புள்ளவர். அதனால நாம எந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளை, கடினமான பாதைகளை தாங்குவோம் என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும். அதற்கு ஏற்ற விதத்துல தான் நம்ம அவர் சோதிக்கிறார். See, there are a few things that can happen during this wilderness time. இந்த வனாந்திரத்தின் வழியாய் கடந்து செல்ல சில கஷ்டமான காரியங்கள் நிகழ்கிறது. During this time, when you get closer to God, your dependency on God increases. இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது தேவனை சார்ந்து கொள்கிற அந்த அனுபவம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதிகரிக்கிறது. We're not able to travel to neighboring cities or other states like we used to. நம்ம பக்கத்துல இருக்கிற ஊருக்கோ அல்லது பக்கத்துல இருக்கிற மாநிலத்துக்கோ நம்ம இப்ப விடுதலையோடு கடந்து செல்ல முடியவில்லை. International flights are canceled. People are not able to fly. சர்வதேச விமானங்கள் எல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. யாரும் பறந்து செல்ல முடியவில்லை. So your help that may be coming from outside will be cut off. வெளியில இருந்து வர வேண்டிய உதவிகள் ஒருவேளை உங்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம். So you start trusting God more. ஆனா இப்ப இன்னும் அதிகமாய் தேவனை நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிங்க. Your dependency on God reaches a new level. தேவன் மீது இருக்கிற உங்களுடைய நம்பிக்கை இப்போது ஒரு புதிய அளவிலே உயர்ந்திருக்கிறது. Through the survival time, through the wilderness experience, your focus starts shifting on what God is doing rather than what I'm suffering with. இந்த கடினமான பாதை வழியா கடந்து செல்லும் பொழுது நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், நான் என்ன செய்றேன் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிக்காம தேவன் இந்த சூழ்நிலை எப்படி உங்களை நடத்துகிறார், எப்படி உங்களை போஷிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். So we need to start putting our focus on him than on what we're going through. தேவன் மேல உங்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் அதிகமாய் வையுங்கள். இந்த சூழ்நிலைகளிலே உங்க சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க, தேவன் மேல உங்க நம்பிக்கை வைங்க. See, I'm preaching this message to you, but I'm preaching it more to myself as well. இந்த செய்தியை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன், ஆனா அதை விட இந்த செய்தியை நான் எனக்கு தான் அதிகமாய் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். This past week when I was preparing the notes, like yesterday I was going through these notes and I'm like, I can't preach this. இந்த செய்தியை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டு இதெல்லாம் உட்கார்ந்து நான் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேற்று தினத்தை யோசித்து கொண்டிருந்தேன். நிச்சயமாகவே என்னால் அதை பிரசங்கிக்க முடியாது. But see, the thing is, the more I speak it, the more I start reading these scriptures, it starts becoming a reality in my own life. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்தி சொல்வதற்கு முன்பாக என்னுடைய வாழ்க்கையில இதை நான் உணர ஆரம்பிச்சேன். இதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன என்பது என் லைஃப்ல நான் உணர ஆரம்பிச்சேன். So this is coming from experience, and I'm walking with you through this wilderness situation. உங்களை போலவே ஒரு கடினமான பாதையிலே கடந்து வந்து அதிலிருந்து அனுபவங்களிலிருந்து உண்டானது தான் இந்த செய்தி. During this wilderness time, you could start seeing the reality of who God is and the power that he has. இந்த கடினமான சூழ்நிலை வழியாய் கடந்து செல்லும்போது தான் நாம் ஒன்றை விளங்கிக் கொள்ள முடியும், நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் யார், அவர் எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவர் என்று. See, the children of Israel were going through the wilderness for 40 years. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 40 வருஷம் வனாந்திரத்தின் வழியாய் கடந்து சென்றார்கள். But even there they saw the power of God. Every single day God provided food for them. ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வல்லமை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு அவங்களுடைய பாளையத்திலே வந்து கிடந்தது. When enemies came to attack them, God gave them victory. அவருடைய எதிரிகள் அவங்களை அட்டாக் பண்ண வரும்போது கர்த்தர் அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்து வெற்றியை கொடுத்தார். There was one time they're crying because they don't have any water. தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க புலம்பினாங்க. And God provides water from a rock. உடனே கண்மலையில இருந்து கர்த்தர் தண்ணியை கொடுத்தார். They were complaining that they didn't have any meat. God provides them quail. இறைச்சி வேணும் என்று சொல்லி முறுமுறுத்தாங்க. உடனே தேவன் காடைகளை வந்து விளைச் செய்தார். See, that's the God we worship. So through this wilderness time, start looking at God. Start looking at something bigger than Corona, bigger than this COVID lockdown. Start looking at Jesus. அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நீங்களும் நானும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கடினமான சூழ்நிலையை, கொரோனாவையோ லாக்டவுனையோ மற்ற சூழ்நிலையை பார்த்து கொண்டிருக்காதீங்க. இவைகளை எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற தேவனை பாருங்க, அவர் மேல நம்பிக்கை வைங்க. And when you start doing that, other people, non-believers, your neighbors, your friends, your relatives who do not believe in Jesus, when they start seeing your positive attitude, their life starts to change. உங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி மாறும்போது உங்களை சுற்றி இருக்கிற புறமதஸ்தர்கள், உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க, இப்படி கடினமான சூழ்நிலையில இவங்க எப்படி இவ்வளவு பாசிட்டிவா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. Paul and Silas were beaten, they were chained and thrown in the dungeon. பவுலும் சீலாவும் அவர்கள் அடிக்கப்பட்டு காயப்படுத்தப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டார்கள். And these guys in the midst of their wilderness, they start worshiping God. அவர்களுடைய கடினமான சூழ்நிலையில் அவர்கள் கர்த்தரை சந்தோஷமாய் ஆராதித்தார்கள். See, that's the thing. No matter what you're going through, start worshiping God. அதுதான் முக்கியம். நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருப்பது என்பது காரணம் அல்ல. எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிங்க. An earthquake comes, they get delivered, and the jailer thinks that he's going to be killed.
பூமி அதிர்ச்சி வந்தது, அவங்களுடைய சங்கிலிகள் அருந்து விழுந்தது, அந்த ஜெயில நினைச்சிட்டான் எல்லாரும் தப்பிச்சு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவன் தன்னை தற்கொலை செய்து கொள்கிறது அளவுக்கு போயிட்டான். But see, the non-believers started seeing what the believers were doing, and his house found salvation that day. பாருங்க, அந்த நாளிலே கர்த்தரை விசுவாசிக்காதவர்கள் விசுவாசிகள் என்ன செய்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தாங்க. அப்படி பார்த்த நிமித்தம் என்ன ஆயுது, அந்த ஜெயிலருடைய ஹோல் ஃபேமிலியுமே ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே வந்தது. See, during this wilderness time, God transforms us into a caring and compassionate people. இந்த கடினமான சூழ்நிலையிலே நம்மை அன்பு செய்கிறவர்களா இரக்க செய்கிறவர்களா தேவன் நம்மளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார். So you start seeing how other people are suffering, and if you can help them in some way. கஷ்டப்படுகிற அநேக மக்களை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பாக்குறீங்க, அவங்களுக்கு நீங்க உங்களால ஆன உதவிகளை செய்ய ஆரம்பிங்க. Maybe we're not able to go and physically help them because of health conditions and restrictions, but we could start praying for them. We could start giving to them online. ஒருவேளை நேரடியா சென்று நம்மளால உதவி செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது, அதனால அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக நீங்க ஜெபிங்க, அல்லது ஆன்லைன் இந்த மாதிரி காரியங்களை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும், சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு சொன்னா அந்த மாதிரி உதவிகள் நீங்கள் செய்யுங்க. See, we're all going to survive this wilderness because God is with us. இந்த வனாந்தர சூழ்நிலை வழியா நாம் எல்லாரும் நல்ல முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், காரணம் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். God is going to take us to the other side. தேவன் தான் இந்த சூழ்நிலையில இருந்து அடுத்த பகுதிக்கு அதிலிருந்து நம்மை வெளியே கொண்டு செல்ல போகிறார். He is a powerful God and he's not given up on us. Let's not give up on him. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன், ஒருபோது நம்மை விட்டு கொடுக்கிறவர் அல்ல. நம்முடைய நம்பிக்கை அவர் மேல வைப்போம். Amen. Amen. You believe that today? இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா இந்த நாள்ல? Maybe you should go back and listen to the sermon again, and maybe God will speak to you some more. இந்த செய்தியை நீங்க திரும்பவும் நீங்க கேட்டுக்கொண்டே இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவார். அநேக காரியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். தேவன் உங்களோடு பேசுவார். Before we pray, we're going to sing this song. It's called நம்புவேன் இயேசு ஒருவரை. நாம் இந்த செய்தியை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக ஒரு பாடலை பாடுவோம். நம்புவேன் இயேசு ஒருவரை என்கிற ஒரு பாடலை பாடுவோம். நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா? நம்புவேன் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. இந்த பாட்டோட வரிகள் சொல்லுது, நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும், the ground that I'm standing may start shaking, I may lose my foundation, and even if there's no one left in this world that I can trust, நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், I cannot trust anything in this world. There's one person I can trust, and that's Jesus. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. I will trust in Jesus alone. Let's sing this song again. நான் நிற்கும் பூமி, நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை.
இயேசு ஒருவரை நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. He's the only one who could take us through this wilderness. இந்த வனாந்தர சூழலிலிருந்து நம்மை வெளியே கொண்டு வருகிறவர் அவர் மாத்திரமே. He's the only one that you and I could put our trust in this morning. நம்முடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் எல்லாவற்றையும் அவர் மேல் மாத்திரமே நாம் வைக்க முடியும். We could put our trust in medicine, we could put our trust in governments, but they will fail us. ஒருவேளை நம்ம மாத்திரையின் மேல நம்ம விசுவாசத்தை வைக்கலாம், இந்த அரசாங்கத்தின் மேல நம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்கலாம், ஆனால் இவைகள் நம்மை விடுவிக்காது. கர்த்தர் மாத்திரமே நம்மை விடுவிக்க முடியும். Jesus, I put my trust in you today. இயேசுவே, இந்த நாளிலே என்னுடைய முழு விசுவாசத்தை உங்க மேல மாத்திரம் நான் வைக்கிறேன். God, and I pray for everybody watching this, hearing my voice. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே என்னுடைய சத்தத்தை கேட்ட, இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். God, you know the problems and the situations that they're facing. ஆண்டவரே, அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் கஷ்டத்தின் வழியாய் கடந்து செல்கிறார்கள் என்பதை நீர் மாத்திரமே அறிந்திருக்கிறீர். You know the wilderness that they're walking through. ஆண்டவரே, அவர்கள் கடந்து செல்கிற அந்த வனாந்தரத்தின் வழியை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். I pray that you will help them see that you are walking with them, that you are guiding them. ஆண்டவரே, இந்த வனாந்தர சூழலிலே அவர்களோடு கூட நீரும் நடந்து செல்கிறது என்பதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளும்படி உதவி செய்யுங்கப்பா. I pray that their eyes will be opened to the reality of who is guiding them. ஆண்டவரே, அவர்களை வழிநடத்துகிற நீர் யார் என்பதை அவர்கள் கண்டுகொள்ளும்படி அவர்களுடைய கண்களை திறந்தருளுவீராக. I pray that you will reveal yourself to them in a new way. ஆண்டவரே, புது வழியிலே நீர் அவர்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்துவீராக. I pray that you will put a desire in all of our hearts to know you more, to get closer to you through this time. ஆண்டவரே, இந்த கடினமான சூழலில் உம்மை அதிகமாய் அறிந்து கொள்ளவும் நீர் யார் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளவும் அவருடைய இருதயத்தை நீர் பக்குவப்படுத்துவீராக. We pray a blessing over everybody watching this. ஆண்டவரே, இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலும் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் சொல்லுகிறோம். I pray your hand of protection over everybody watching this. ஆண்டவரே, உம்முடைய பாதுகாப்பின் கரம் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் கடந்து வரட்டும். In Jesus' name we pray, Lord. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. முழுவதும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட எப்பொழுதும் சதா காலமும் தங்கி இருப்பதாக. Amen. Amen. Praise God. Thank you for watching. இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஒரு blessing இருந்துச்சுன்னா I encourage you to send this link. இந்த லிங்க் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃபேஸ்புக்லயோ மற்ற சோஷியல் மீடியாலயோ you could post it. It'll be a blessing to other people. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்னோட personal teachings, if you want to listen to it, you could just search for Jason R. Jacob on YouTube and you will find a whole host of videos where I'm teaching from the Word of God. Thank you once again for joining us. We'll see you next time.